ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भूयिष्ठां ते नम भुक्तिं विदेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वान् आशुः सप्तिः पुरन्धीर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभे यो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुषु श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेया उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तत्सत्। So wishing you all once again Deepavali Utsava and all happiness. From Deepavali to Deepavali, there are so many changes in everybody's life, and leading towards more prosperity, more virtues, and more improvement, and more. And we making prayer for the Krishna Bhagavan, Satyabhama, Rukmini, and all of them. And again, this Kalaratri will be a వెలుగుతో ఉన్నటువంటి రాత్రిగా ఉంటుంది. పూజలు చేసుకొని we just make and go on with our discussion on Narayana in Mahanarayana Upanishad. So we must know Narayana is okay. Everybody is Narayana is A, but Mahanarayana is Z. So from knowing Mahanarayana is a journey from A to Z, B, C, D, like that, A, E, U. So, and moreover, it has already been established to all of us that anybody who is born, they are always attached to work karma. So, kurvanneveha karmani. This is not only for human beings or animals or anybody, but even for the gods. Therefore, in this respect also, Narayana is again born, and the Prajapati Hiranyagarbha Samavartatagre Bhutasya Jataha Patireka Asit. That Hiranyagarbha in the golden egg form floating in the water, so out after Pralayam, and that is Prajapati. And we have got number of creation legends. How the creation has come into vogue existence is itself a matter of big topic in our
Hindu literature or Vedic literature. I remember one great person, I'm not remembering his name. He has worked upon the creation legends in the Rig Veda. He was working in the Deccan College, Pune, got his PhD on the creation legends that are available in our Vedic literature. So to say that nobody knows exactly what was the exact manner of creation, but there are different versions and stories and parables in respect of the creation. But Mahanarayana Upanishad also gives us one kind of creation story, and Aruna Prashna gives story, then Sivananda Lahari gives story. Like that, the creation has been a mystery which people are trying to unravel and know how at all this world comes into and how the process keeps going and why at all this world. But of course, Agastya Maharshi was told by Haygreva in Lalita Sahasranamam, Leela Kalpita Brahmanda Mandala Namo Namaha. So Leela Kalpita Brahmanda Mandala means it is her creation, Adishakti's creation, just for the sake of Leela. If you just reverse the word Leela, ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಲಾಲಿ 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 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಸರ್ವಂ ನಶ್ವರಂ ನ ಶಾಶ್ವತಂ. Only Parameswari or Parameswara alone Shashwatam. Parameswara makes a cosmic dance, and then Parameswari is the first witness. When he stops the dance, she will be the Pralaya Sakshini, the witness of the whole process of deluge. So here we have noted Sajayamanaha, Sajanishyamanaha, Pratyang Mukhaha, Tishtati, Vishwato Mukhaha. Kelor Bandilla, just I am trying to give a glimpse. So Vishwato Mukhaha Saha Tishtati. Yen our karma andre Sahajayamanaha. He himself takes birth, takes manifestations and forms. But Janishyamanaha causes also many other people to take birth. So he's a causer. Antas. So that's even Purushokta also, you have got one creation mode that he will not be born, but he will cause all people be born. That's why Vishwato Mukha, when once he has been born, he becomes the Lord of them. Even Vishnu Sahasranama also, Abhavat Prabhuhu, the very opening sloka containing the compliments for Vishnu, as said by Bhishma, Vishwam Vishnuhu Vashatkaraha Bhuta Prabhuhu Abhavya Prabhuhu Abhutu. ಅದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಭವತ್ ಪ್ರಭು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. So in Aruna Prashna which you are attending, you will also come across there the creation mode is little different. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಪರಮಾತ್ಮ cannot tell it. ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೇ. It all depends upon a number of factors. I think so. Anyway, so ವಿಶ್ವತಃ ಚಕ್ಷುಃ and ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸಂಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ನಮತಿ Java Prithvi Ekaha Devaha. So there are not many gods. Devaha Ekaha. There is only single universal, unique authority. But see, that authority alone divides himself
into various portfolios and appoints officers that the portfolios are being properly managed and administered, and reports are given to him. Therefore, as in an office or any government works, the governor cannot go everywhere. But every employee of the state employee who are of responsible position will swear in the name of the governor of the state. And a central government employee will say, or in the name of the president of India or country. So that is how we are always deputed forces working for the upholdment of the single principle. Even in the Ramayana, Rama is the Parabrahma. And ultimately, Parabrahma has been used as the tool to kill Ravana when he was impossible. I mean, Ravani, the son of Ravana, that Indrajit, he was impossible. He was using lot of magic, Yasudhana. And Vibhishna tried to check and again brought him back. You know the story. Into the battlefield, saying that no, you can't perform yajna when battleground is there, and you cannot escape like that. It is highly unethics for a hero. Then Indrajit came back, and then fight began, continued between. So Avaga, he Parabrahma Agirava Narayanan Ramanana, he used it ultimate force. That's why the Mula mantra of entire Ramayana, nimgala gottirirbedanu mostly. If not, you listen. The Mula mantra of Ramayana is Dharmatma Satyasandhascha Ramo Dasarathiriyati Paurushecha Pratidvandvaha Sharainam Jahiramanim. So ultimately, he made Rama Shakti to stay in the last arrow by in Lakshmana, and toward the Indrajit. In case Rama is Dharmatma, in case Rama is Satyasandha, and in case he is true faithful son, obeying the orders of his father Dasaratha, Dasarathiriyadi, and also Paurushecha Apratidvandvaha, there is no second match for him in the Paurusham. So Ravana cannot, so that's why Rama and Ravana went on doing fighting. He says that Aravanam Aramamba Jagadrakshasi to Adya, and that was the challenge. There cannot be Ravana and Rama coexistent in the world. Either Rama should be there or Ravana should be there. Aravanam Aramamba Jagadrakshasi, Anta spirit in the Ramayanadalli Mahayuddha agide. Yaki idella ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ just to make you more clear that Ekaha Devaha, he is the final authority. ಆ final authority ಭೀಷ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ವಷಟ್ಕಾರ ಅಂತಾರೆ. ವಷಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಯೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ he becomes available for us. Who is a god? A god is he who is accessible to Tom, Dick, Harry and Mary. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರಾಗಿ ಕರೆದಾಗ ಬರೋನೇ ದೊಡ್ಡವರು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬಾ, ನಾಡಿದ್ದು ಬಾ, ಬರೋ ವಾರ ಬಾ. There are so many Vedic pundits in Banaras and elsewhere. ಅಯ್ಯ ನಾನು ವೇದ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹಪ್ತಾ ಮೇ ಆ ಜಾವ್. You go next week and then no, ಆಗ್ಲೇ ಹಪ್ತಾ ಮೇ ಆ ಜಾವ್. 4 or 5 times they make the boy come out. Ultimately they get frustrated, they stop going to him at all. Not like that. So Sishyaste ham shadhimam prapannam. However busy was Krishna, when Arjuna submitted, I am your Shishya, you now rule me. So Vashatkaraha anta hage illi kuda ekaha deva ekaha. And again, being ekaha devaha, what more you want to know from Narayana? ಏನಂದ್ರೆ ಯತ್ರ ವಿಶ್ವಂ ಭವತಿ ಏಕನೀಳಂ ವೇನಸ್ತತ್ ಪಶ್ಯನ್ ವಿಶ್ವಾಭುವನಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಯತ್ರ ವಿಶ್ವಂ ಭವತ್ಯೇಕನೀಳಂ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಕನೀಳಂ ಅಂದ್ರೆ one canopy or one shade. For example, in Krishna has lifted the Govardhana Parvatam, and he was able to accommodate all the population of the village. Gopa, Gopi, animals, cows, ಎಲ್ಲ
ಛತ್ರಿ ಒಳಗಡೆ took shelter. So even though the stone rain was made by Indra to know that Krishna is only a man, not God, but ultimately Indra got insulted, his pride gone, he comes and requests. So that Sila Varsha was done by that, so he wanted to destroy. But so that we have got examples in Bhagavatam and elsewhere that when you take the shoulder, the chief responsibility, everything will come to your table. ನೀವೇ ರೀ ಬಾಸ್, ನಮ್ಮ ಬಾಸು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ, the fellow will come and throw the file and go away. So that responsibility is there, whoever shoulders that authority. Therefore here bhavati eka neelam, and again ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾರಾಯಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋತಃ ಪ್ರಜಾಸು ಪ್ರಭು ಓತಃ ಪ್ರೋತಃ ವಿಭು ಪ್ರಜಾಸು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಜಾಸು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ, ಜ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ. ಆ ಜನ್ಮ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರೋರು ಮಾನವ ಜನ್ಮ. ಸೊ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಕಡು ದೊಡ್ಡದು, ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಪೀಪಲ್. ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ janma and karma. That's what Krishna says in Gita, janma karma cha me vidhi. You please understand the kind of birth and the kind of work for which I have been born here upon the land. So Paramatma ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅವರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಕರ್ಮ. ದಟ್ಸ್ ವೈ Bhartruhari says that Brahmayena Kulalavanniyamite Brahmanda Bhandodare Vishnuryena Dashavatara Shipto Mahasankate ಅಂತ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಂಬಾರನಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಕುಲಾಲವತು, ಕುಲಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಬಾರ. ನಿಯಮಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭಾಂಡೋದರೆ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಒಂದು ಭಾಂಡ. ದಟ್ ಅಡಿಕೆ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಚಕ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಚಕ್ರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ. ಕುಲಾಲವನ್ನಿಯಮಿತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭಾಂಡೋದರೆ ವಿಷ್ಣು. ಇನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಸಂಗತಿ ಬಂದ್ರೆ ದಶಾವತಾರ ಹರೇ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವತಾರಗಳಂತ ಮಹಾರಹಸ್ಯವಾದ ಅವತಾರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು he has done. Always Vishnu has got ಸಂಕಟ. ಅದರಿಂದಲೇ ಸಂಕಟ ಬಂದ್ರೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಸಂಕಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ವೇಂ ಕಟಯತೀತಿ ವೆಂಕಟ ಅಂತ. ವೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದು ವೇಮ್. ಕಟ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಫ್, ಸೀಸರ್ಸ್ ಅವೇ. ಸೊ ವೆಂಕಟ, ಈ ವೆಂಕಟ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಎಂಥವನಂದ್ರೆ ರಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರಂಬುಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ಬಂದಿದ್ದಾನ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನ ಅಂದಲ್ಲ. ಯಾರು ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೋ, ನನಾಥೋ ನನಾಥ ಸದಾ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಂಸ್ಮರಾಮಿ, ಯಾರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, he is the authority supreme to relieve the sins, all sorts of sins of all gods. That is Vishnu. And therefore it is said kalau Durga Vinayakau, kalau Venkatanayaka. In Kali Yuga, who is the great chief operative principle andre Venkatanayaka. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ನೀಲಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Because they do that hair. That's the best place where people give up their hair. Why? Because ಯಾನಿ ಪಾಪಾನಿ ತಿಷ್ಠಂತಿ ತಾನಿ ಕೇಶಾನ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಪಾಪಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಶಗಳಿರತ್ತಂತೆ. ಆ ಕೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಅದರಿಂದ ಕೇಶ ಪಾಶಗಳಿಂದ ಏನೋ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು, ಅಯ್ಯ ಬರ್ತ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪುನೀತನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಯ್ಯ. ನಾವು
ನಾವು ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಪಾವಳಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ there must be some time diversion that we are able to. That's why, because prajasu protaha prajasu otaha, ultimately vibhuhu, the supreme authority, ವಿಶೇಷೇಣ ಭವತಿ ಯಹ ಸಹ ವಿಭುಃ. ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾರಾದ್ರಿಗೂ ಏನನ್ನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಮ್ಮ ಶಾಪವನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ತಪಸ್. ಬಟ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಆ ತಪಸ್ಸು, ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ರೆ that will hold on, it cannot be redeemed. ಅದರಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಶಾಪ is problematic, and brahmana shapa is not that problematic because he can revise. ಅದು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ you have got number of instances where you see this kind of thing. ಅದರಿಂದ ಬಟ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಎಂತವರಂದ್ರೆ, he is like a brahmin, that he is able to withdraw, able to extend. Therefore, now we saw the next one. Prasadvo che amrutam vidwan gandharvo nama nihitam guhasu. So, ninne class ali, those people who are not present, I was able to cover up to here, saying that he is Gandharvaha. Gandharva means, va means vahati. Gandha andre fragrance. Gandha andre punya. Punya gandhaihi. Say punya gandhaihi vaitanastvam vannhayappavayantu anta Kalidasa ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲದಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ, ವೇದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಋಷಿಗಳು ಮಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೇದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮಿ ವೇದಿಂ ಪರಿತಕ್ಲುಪ್ತ ಧಿಷ್ಟ್ರಿಯಾ ಸಮಿಧ್ವಂತೋ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಸ್ತೀರ್ಣ ದರ್ಭಾ ವೈತಾನಾಸ್ತ್ವಾಂ ವಹ್ನಯಪ್ಪಾವಯಂತು ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಈ ವೈತಾನ ಅಗ್ನಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಗಂಧರ್ವ ಅಂದ್ರೇನು, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್, fond of all life luxury, happiness and enjoyment. And next we are going to get, already we have noted that in Vishnu Suktam, why Vishnu has been given the top importance among all gods. And Vishnu is an important person both in Parakarma and Aparakarma. Aparakarma andre ಶ್ರಾದ್ದಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಪಾದ, that's why when you go to Badrinath, there we have got that kind of thing that all people come from Vishnu pada and they have to go back to that. Especially this Vishnu pada puja is more in practice for Madhvas. And but they separately do that. ಶ್ರಾದ್ದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಹಾಗೆ ನಿಹಿತಂ. ಅಂಡ್ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಪೀಟ್. ಮಂಜೂರೆ ಹೇಳಿ. ಓಂ ತ್ರೀಣಿ ಪದಾ ನಿಹಿತ. ಓಂ ತ್ರೀಣಿ ಪದಾ ನಿಹಿತ. ತ್ರೀಣಿ ಪದಾ ನಿಹಿತ. ಗುಹಾಸು ಯಸ್ತದ್ವೇದ. ಗುಹಾಸು ಯಸ್ತದ್ವೇದ. ಗುಹಾಸು ಯಸ್ತದ್ವೇದ. ಸವಿತುಃ ಪಿತಾ ಸತು. ಸವಿತುಃ ಪಿತಾ ಸತ್. ಸವಿತುಃ ಪಿತಾ ಸತ್. ಸಹ ನೋ ಬಂಧುಃ. ಸಹ ನೋ ಬಂಧುಃ. ಸಹ ನೋ ಬಂಧುಃ. ಜನಿತಾ ಸ ವಿಧಾತಾ. ಜನಿತಾ ಸ ವಿಧಾತಾ. ಜನಿತಾ ಸ ವಿಧಾತಾ. ಧಾಮಾನಿ ವೇದ. ಧಾಮಾನಿ ವೇದ. ಧಾಮಾನಿ ವೇದ. ಭುವನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ. ಭುವನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ. ಭುವನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ.
hitherto we have got the description of Vishnu, Narayana. And now what is his job? What is that made him so important? ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನು? ಯಾಕ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವನಿಗೆ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. So we want to know about his CV. Looking at the CV, then we understand, oh, really deserves all that ಅಂತ. ಹಾಗೆ ತ್ರೀಣಿ ಪದಾಹ ನಿಹಿತಾಹ ಗುಹಾಸು. ಗುಹಾಸು ಅನ್ನುವಾಗ ಹೃದಯ is a ಗುಹಾ, our own heart. Because Paramatma, where is Paramatma located? Paramatma is located in the hearts of all people. Because heart is the seat of all emotions. I don't know whether Gopal is still telling Arugacharya. He was telling meditation Madavaga. He says that a globe of light comes and stays in the throat. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಥ್ರೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ he will ask you, you control your hunger and thirst ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಲೈಟ್, when globe of light, when it comes down the head, and neck is the connecting link between the other body and then that. So a neck ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ that is the seat of thirst and hunger. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೌ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿಫೈ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ದೇ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಟೆಲ್, ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅವರ್ ಅಸೆಟ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಟುಡೇ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್, ಚೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನೋ ಹಂಗರು ಥರ್ಸ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಮೋಷನ್ಸು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಈ ರಸಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಆಕಾಶ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ, ಹೃದ್ದೇಶೇ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠಮಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಜಿಯನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆತ್ಮ ಗುಹಾಯಾಮ್ ನಿಹಿತೋಸ್ಯ ಜಂತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಗುಹಾಯಾಮ್ ನಿಹಿತ. ದಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಹಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Grand example you find in Bhagavatam, which you are going to see next session Sunday, that when Hiranyakasipu repeatedly attacked Vaikuntham in order to find Narayana, but afterwards Narayana tells Prahalada, ಏನು ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ he hid himself in the heart of Hiranyakasipu. Usually people search outside you than inside us. ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಗ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ. ಅಂಡ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋಗಿ ಭವ ಅರ್ಜುನ ಯುಚ್ಛಸ್ವ. ಸೊ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾಮನುಸ್ಮರ ಯೋಗಿ ಭವ ಯುಚ್ಛಸ್ವ ಮಯ್ಯರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ that we will be utilizing our life programs. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋದು, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೋದು, ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, and we have put a theme that our ancient epics are source for the spiritual knowledge and problem solving and happiness. Happiness is moksham. ಸೊ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು. ಆ ಗುರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಗುರು ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಆತ್ಮೈವ ಗುರು ಆತ್ಮನಃ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಗುರು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಸ್. And the director will always make us work. And therefore, whatever you make sankalpa,
that sankalpa cannot be the true sankalpa, but you do something different. ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ದೇವ್ರ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಾರ ಆಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತೆ ಸಗುಂ ಸುಜೇಧಾಮಯಂ ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ನಂಬಿದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಂಬದೇ ಇದ್ರೆ ಹಾಳಾಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಪುರಂದರದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು, ವಿಭೀಷಣ ರಾಮನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ರಾಮ ಎನಿಮಿ ಅಂತ, ಶತ್ರು ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದ, ಮಾನವ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದ, ಅದರಿಂದ ನಾಶ ಆಯಿತು ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ರಾಮಾಯಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತರಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಗುಹಾಸು ನಿಹಿತಾ ತ್ರೀಣಿ ಪದ, ಈ 3 ಪದಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವ ಪದ, ರಜೋ ಪದ ಅಂಡ್ ತಾಮಸ ಪದ. ನಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂತಾರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಯಾರೋ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಹೌ ಯು ಥಿಂಕ್, ಹೌ ಯು ಮೋಡ್. ಅದನ್ನೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಕೂಡ ಅಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ? ವಿಧಿ ಕಿಲ, ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಧಿ ಕಿಲ ವಿಧಾನಂ ಅನುಗಚ್ಚತಿ. ಸೊ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕು, ವಿಧಿ ಕಿಲ ವಿಧಾನಂ ಅನುಗಚ್ಚತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ವಿಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನದಿಂದ, ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್, ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ತರಹ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿತ್ ಕೇರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿತ್ ಕೇರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ 50 kgs ಮೋರ್ ಇದ್ರೆ, ಐ ಮೀನ್ 23 kgs ಮೋರ್ ಇದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸು ಹೆವಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಷನ್. ಸೊ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ವಿಧಾನಂ ಅನುಗಚ್ಚತಿ. ನೀವು ಹೌ ಯು ಮಾಡರೇಟ್, ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಮ್ಮ ಭಟ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತದೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ ಹೌ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ ಫ್ಲಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೇಬಲ್. ಆ ಫ್ಲಡ್ನು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್, intelligence and administrative skills. Like that, he said, Tadve sabituhu pita satu, tadveda sabituhu pita. Andre sabituhu pita andre savitru devata is impeller. Impeller andre ಪ್ರಚೋದಕ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸವಿತೃ ದೇವತಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗಾಯತ್ರಿ ಉಪಾಸನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಚೋದನ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಪ್ರಚೋದನಾ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ತೆಗಿತೀವಿ, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಏಷ ದೇವಾನ್ ಸುರಗಣಾನ್ ಪಾತಿ ಗಭಸ್ತಿಭಿಃ ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಶಿವಸ್ಕಂದ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಟ್ಟವರು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಓವರ್ ದ ಹೊರೈಸನ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹಚ್ತಾನೆ. Nobody can remain upon the bed beyond sunrise. So sunrise ಆಗ್ತಾನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿತಾಸತು, ಯಾರಿಗೆ ಇಂಥ ರಹಸ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಸತ್ವರದ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಅದು ಮೂರೇ, ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ 4, not 1. So there are only 3 important. Ekam, Dve, Trini. That's why
we have got that 3 is important. ಯಾಕೆ ಏಕಂ ತ್ರೀಣಿ, ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗುಲರ್, ದ್ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಯಲ್, ತ್ರೀಣಿ 3 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ ದಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ನಂಬರ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 3 to many. ಅದರಿಂದ 3, 4 ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೂರಲ್ ನಂಬರ್ಸೇ. ಬಟ್ ದಿ ದ್ವಿತೀಯ ಅನ್ನುವಾಗ 7 to only ನಿಮ್ಮ. That's why people always say that, see, a man is complete when he has got the 3 forms. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಪುತ್ರಃ ಅಂತ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಗ ಮಕ್ಕಳು. Similarly, wife, husband, those 2 is not appreciated by all people. ಒಂದು ಮಗು ಆದ್ರೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಓ ಅವರೆಲ್ಲ ತಂದೆ, ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಚೈಲ್ಡ್ ತಂದೆ ಅಂತ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೊಸ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ 3 is the most important. I don't want to talk much about 3, but you all realize 3 ಅಂದ್ರೆ ಬಹುವಚನ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇ ಏತಿ ಸತಪೋ ತಪ್ಯತ ಸತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ಈ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇ, ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಚೈಲ್ಡ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2, 3, 4 ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ದಶಪುತ್ರ ಭವ ಅಂತ. 10 sons plus husband, 1 son, 11 plus the female child later on. ಅದರ ದಶಪುತ್ರ ಭವ ಅಂತ ನೀವು ಋಗ್ವೇದ ವಿವಾಹ ಸೂಕ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗದ್ಯ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಅನಂತ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ತುಂಬಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆ ಪೇಪರ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅನಂತ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ. ವಿವಾಹ ಸೂಕ್ತಗಳು ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ, ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಶಪುತ್ರ ಭವ ಅಂದ್ರೂ you should become mother of 10 children in and +1. Always look for plus, is it not? A plus yaru andre husband, because before 60 husband man is nobody. Therefore shiva shaktya yukto yadi bhavati shakta prabhavitam na chedevam devah na khalu kushalah spanditumapi anta ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜನಿತಾ ಪಿತಾ ಸತು. ಅಂಡ್ ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಇನ್ನು ಯಾರು ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೌ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಅಸ್. ಹೂ ಈಸ್ ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ವೈಕುಂಠ ಆಲ್ವೇಸ್, ಬಟ್ ಸಹ ನಹ ಬಂಧು. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ರಿಲೇಟಿವ್, ನಮ್ಮ ಬಂಧು, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂಡ್ ಸಹ ಜನಿತ ನೋಡಿದ್ರ, ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಜನರೇಟರ್, ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ನಮ್ಗೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವನೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಭಾವನಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಸಲ ಇದೆ, ಭಾವನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಇದೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದ ಭಾವನಾರಾಯಣ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೋದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಭಾವನಾರಾಯಣ, ವೆರಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ. ಚಲುವರಾಯ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಭಾವನಾರಾಯಣ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಲುವನಾರಾಯಣ. ಸೊ ಆ ಭಾವನಾರಾಯಣಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಭಾವನಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ. ಆ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಭವಾನಿ ಭಾವನಾ ಗಮ್ಯ ಭವಾರಣ್ಯ ಕುಠಾರಿಗ. ಸೊ ಭಾವನಾ ಗಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. How you want to think her, she will be like that. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ವಪುಹು, ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಡೈವ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿ meaning and understanding and communication and message from all these names, you realize that all gods are our friends. Ella devatagalu namma snehitaru, nijavada snehitaru. So they will definitely guide us. ಯಾಕೆ ರಾಮ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಸುಗ್ರೀವನ ಮೇಲೆ, ಅಂಡ್ ಅಂತ ಸುಗ್ರೀವನ ಶಿಷ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಜನೇಯ.
So always Anjaneya remembers to please Sugriva and Rama. Both are Agnisakshiya Snehadallida friends. Ibralli yaru hurt adru, both will get affected. That's what is the understanding of the minister Anjaneya. Adukosra Janita and also Vidhata, creator. That Vishnu is a Vidhata, is a Brahma Deva. Actually, Brahma totally depends upon the directive from Vishnu. ಅದನ್ನ ನೀವು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾರಾಯಣೀಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣೀಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರುತ್ತಾ, ಸೊ 1000 years ಪ್ರಳಯ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಭಿಕಮಲದಿಂದ ಬಂದು ಆ ಸರೋಜದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, he has not taken the orders, consent orders regarding the manner and kind of creation he has to start with. So Brahma became independent. Independent ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಳು ಭಾವನೆಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. So he created negativity first, disease and danger, fear, ಕ್ರೋಧ, ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಂತ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 1000 years ತಪಸ್ ಮಾಡಿ he gets the directive from Narayana how he should proceed. ಆಮೇಲೆ ದೇವತಾಸು, ಗಂಧರ್ವಾಸು, ಕಿನ್ನರಾಸು, ಕಿಂಪುರಾಶ, ಮಾನವ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ have come into being. Therefore, man is positive and negative. What you cater in you, that only you become. So what you are, you depend upon the mode. That's why education. So education is the only one. Suppose even if you are educated, you don't be wise, then they are all called educated brutes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಫೂಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಬಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಧಾತ ಅನ್ನುವಾಗ in a manifold manner he will be extended in the creation. Moreover, Vishwa Dhamani, Vishwa Bhuvanani Dhamani. Dhama andre residential quarters, the living places are called Dhama. You know, Char Dham andre you kelirbodu. Char Dham andre they are taken to be the residences of that. So Gangotri, and you have got 4 places, Yamunotri and so on. So they are all the places where gods have got their residences. And from there they will be mobile. Adakoskara Vishwa Bhuvana Niveda, Vishwa Dhama Niveda, Vishnu Dhama Visa Vidhata. So you have to understand all of them are that. That means say that there is no place where there is no Narayana. There is no person in whom there is no Narayana. So alli nodalu Ramanu, Parandaradasa second ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮನೇ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಪುರಂದರದಾಸ್. ಸೊ ರಾಮಮಯಂ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, and in fact in Doddaballapur there was one Ramakoti Japam and Bhajana, and when Swamiji came and I had a fortune of meeting the Swamiji. ಅವರು ಬಂದರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಮನೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಯಾರು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಮಕೋಟಿ ಯಜ್ಞ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಭುವನಾನಿ ವೇದ, ವಿಶ್ವಾಧಾಮಾನಿ ವೇದ. ಈ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ನೋ, ಟು ನೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಭುವನಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಧಾಮಗಳು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಜನಿತ ಯಾರು, ವಿಧಾತ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾರಾಯಣನೇ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರಾಯಣ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣ. ಸೊ at every stage, at every step, we have been given the lesson that there is no place where there is no occupation by Narayana. So Narayana is the universal occupant. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ.
ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಇದ್ಮೇಲೆ ಈ ದೇವಗತಗಳ ಗತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳಪ್ಪ. ಯತ್ರ ದೇವಾ ಅಮೃತಮಾನಶಾನ. ಯತ್ರ ದೇವಾ ಅಮೃತಮಾನ ಯತ್ರ ದೇವಾ ಅಮೃತಮಾನಶಾನ ಯತ್ರ ದೇವಾ ಅಮೃತಮಾನಶಾನ ತೃತೀಯೇ ಧಾಮಾನಿ ತೃತೀಯೇ ಧಾಮಾನಿ ತೃತೀಯೇ ಧಾಮಾನಿ ಅಭ್ಯೇರಯಂತ ಅಭ್ಯೈರಯಂತ ಅಭ್ಯೈರಯಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ದೇವತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತತ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ದ್ವಂದ್ವ ಮತ್ಸರತ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಅನೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬೇರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಆ ಹುಡುಗಿ ಜಾತಕ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ನಕ್ಷತ್ರ ಕೂಟ ಇದೆಯಾ, ಆ ಕೂಟ ನಾಡಿ ಕೂಟ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಕರಿದೆಯಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಬೆರಳಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 ಹೌದಪ್ಪ ಈ ನಾಡಿ ಕೂಟ ಕೂಡ ಇದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಡಿ ಕೂಟ 8 ಗುಣಗಳು. ಸೊ ಈ ನಾಡಿ ಕೂಟ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಈ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಒನ್. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೋಕ್ ಆಗಿ. ಹಗಲಂತ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೈಟ್ ಫಾಲ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ತರಹ ಈ ಸಮಾನತ್ವವನ್ನು, ಆ ದ್ವಂದ್ವ ಅನ್ನೋದು ಏಕೀಭಾವನ ಬರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಐಕಮತ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಇದೆ. ಸಂಗಚ್ಛಧ್ವಂ ಸಂಭೋವನಾಂಸಿ ಜಾನತಾಂ. ಸಮಾನಮಸ್ತು ವಹ ಕೂತ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ವಾಸನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ PM ದಟ್ ಮೋಡಿ when he went to Italy, ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನಾಗರಲ್ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ he talked about the Hindu value, saying that ಸಂಗಚ್ಛಧ್ವಂ ಅಂತ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. I think Italy or somewhere where he went. So his speech began with ಸಂಗಚ್ಛಧ್ವಂ ಸಂವದಧ್ವಂ, trying to have a unified thought, unified discussion and ಪರಸ್ಪರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವಾಹ ಅಮೃತಮಾನಶಾನಾಹ. ಅಶನ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೃತ ಅಶನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಮೃತ. ಅವ್ರಿಗೆ ವಡ ಪೂರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಅದೆಲ್ಲ ಅಮೃತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಮೃತ ಮಸ್ತು ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಅಮೃತ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಡ ಪೂರಿ ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಮೃತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪವರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆಫರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಮೃತಂ. ಅಮೃತ ಉಪಸ್ತರಣಮಸಿ, ಅಮೃತ ಪಿಧಾನಮಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತ ಶಬ್ದವನ್ನು, ಅಮೃತ ದೇವತೆಯನ್ನು, ಅಮರೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇವತೆಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಅಮೃತ ಅನಶನ. ಅಶನ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ, ಅಮೃತಮಾನಶನ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತೃತೀಯೇ ಧಾಮಾನಿ ಅಭ್ಯೇರಯಂತ. they try to transgress Bhuloka, Juloka and go to Swargaloka or Vaikuntha Loka or their own lokas, Agni Loka, Vayu Loka and Indra Loka, etc. All gods have got their own layout. Beyond all their layouts, there is Vaikuntha. Vaikuntha andre arthanu Kuntha andre breaks, Kuntha andre pitfalls, Kuntha andre ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಜಾಗ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠಾಯ ವಿಕುಂಠಾಯ ಕೇಶಿಕಂಠಾಯ ಕಂಠಿನೇ ಕಂಠೀರವಾಯ ಲುಂಠಾಯ ನರಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಠ ಠ ಠ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಠಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್, ರುದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ತೃತೀಯೇ ಧಾಮಾನಿ ಅಭಿಏರಯಂತ. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗು. ಅಭ್ಯೈರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏರಯಂತ, ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಅಪ್.
Here, the highest region of the regions, top region, something like house tops. People stand on the house top and shout. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಸೊ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಹೌಸ್ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಶೌಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯೇರಯಂತ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಅಪ್ ಅಬೌವ್ ದ 2 divisions. ಸೊ ನಮಗೆ ಮತ್ಸರ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ಸರ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬೇಕಾ ಅದು ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋವಾಗ ಈ ಮತ್ಸರ ಬಂದು ಅದೇ ಬೇಕು ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಥಾ. ಆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಳಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ಅದು ಬೇಕು, ಒಂದು ಕವಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ, ಅವಾಗ ಎರಡು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೈ ತಗೊಂಡು ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಲ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. And then she laughed, Kali laughed, and he also laughed, and then she granted him the boon that she will be a Vikata Kavi ಅಂತಾರೆ. ವಿಕಟ ಕವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಕಟ ಕವಿ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ, ಅದು ವಿಕಟ ಕವಿ. ಅದರಿಂದ ಹಿ ಈಸ್ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಥೆಗಳು 3 ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ತೆಲುಗು ಪೊಯೆಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯಲ ಅಷ್ಟದಿಗ್ಗಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ಭಾವ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ the chief of the Diggajas, Tatachar, and jokes and all that is there. Probably must have seen Tenali Ramakrishna cinema also. Anyway, so ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯೇರಯಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಂದ್ವ ಅತೀತನಾಗೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ದ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ. ದ್ವೈತಂ ಅದ್ವೈತಂ and ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಂ. But problem comes only when you stop at Dvaita and Visishtadvaita, but get on to the Advaita. Therefore, Bhavabhuti also in Uttar Ramacharitam says Advaitam Sukha Dukkhayor Anubhavitam. And Sita and Rama, they enjoyed Sukha and Dukkha equally. And therefore, the Sita Rama Dampatya has been a standard one, though they are separated by virtue of some reason. That's why Rama says in Yuddhakanda, Daiva Sampadito Doshaha Manushena Padatina ಅಂತ ದೈವಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ದೋಷವನ್ನು ನಾನು ಪದಾತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಫೋರ್ ಸೀತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ರಾಮಾಯಣ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್. ಯತ್ನೇ ಕೃತೆ ಇದನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೋತ್ರ ದೋಷ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅನ್ವೇಷ್ಯತಾಮ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್, ಅಮೃತಮಾಸನಾಹ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಕಂಟೈನ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ದ್ವಂದ್ವ ಬದ್ಧ ಪ್ರಪಂಚ, ಅಂಡ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತ ಪ್ರಪಂಚ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರಾಯಣ. Narayana is Dvandvatita. And you know, though he lives in Dvandva, but still he stands above the Dvandva. That's why Vishwato Vrutva Adhyatishthadashangulam Purusha Evedagum Sarvam ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ವೇದವನ್ನು ವೇದದಿಂದಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇದ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವೇದ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಋಗ್ವೇದ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಋಗ್ವೇದ. ಆ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಅಂತ ಆಕಾಶ ನೋಡೋ ಬದಲು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಈ ದೇವತೆಗಳು ಅಮೃತಮಾಸನ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವತೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಮೃತತ್ವಂ ಇನ್ ಅಸ್, ಅಂಡ್ ಸೊ ದಿ ಫುಡ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಮೃತ. ಸೊ ಅಮೃತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮೃತ ಉಪಸ್ತರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಟ್. ನಮ್ಮ ಜಠರಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ನೀರು ಸಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನೀರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಜಠರ ಅಗ್ನಿ ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಜಠರ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಮಕ್.
ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೂರು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಅಮೃತ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 layers ಆಫ್ ಅಮೃತ ಬೇಸ್, ಅಮೃತ ಕವರೇಜ್, ಈ 2 ಅಮೃತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಷನು, ಡೈಜೆಷನು, ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಷನು, ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್, ಇನ್ ಅವರ್ ವೇದಾಸ್. ದಟ್ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂತೀನಿ. ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಅವ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ಋಷಿವಾಕ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಸ್ವರ್ಗ ಟು ಬಿ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕ ಆರ್ ಸತ್ಯಲೋಕ ಆರ್ ಎಲ್ಲರ್ ಲೋಕಾಸ್. ಅವರು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ and we'll continue next Tuesday. So Tuesday, Wednesday I wanted to do, because ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಉಪನಿಷತ್ 63 67 paragraphs ಇದೆ. So let us try to cover in installments the whole knowledge on Mahanarayana Upanishad, and ಇದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ you will get everything done. Yeah, please ask. ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌಟ್ ಹೇಳುವಾಗ, ಈಗ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತೆ ತಾನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬಂತು. ಈಗ ದೇವರು ಅಮೃತ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿರ್ತಾರೆ, ರಾಕ್ಷಸರುಗಳ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಗಾಡ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೈ, ದೇ ಸಫರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಮೃತ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ suffering is not removed for them. They don't die. That's more critical than human beings. Human beings can die and get it out the whole show. But gods cannot die. Only when pralayam comes, they get leanas. Adinda the crisis is severe to the gods. ಇಂದ್ರನ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್, ವೃತ್ರ ತೋರ್ಯ. ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫೆಲೋ. Some thousands years he fought. ಇಂದ್ರ ಅವಾಗ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ when Mahishasura fought with all gods, Indra fought with his gods, fought with Mahishasura for 100 years. Ultimately they are all defeated. They came down upon the earth. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವರ ತರಹ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಆವಾಗ ಹೋಗಿ ಆಗ ಮತ್ತೆ ದೇವಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಆದಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ ಅವರು ಕೊಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೇವಿ ಬಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆತ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಡೆತ್ ಬರಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ಸಫರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮಹಿಷಾಸುರ, ಇಂದ್ರ, ಆಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಸ್ ವರ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್, ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ತಾನೇ ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ರಾವಣಾಸುರ ಅದೇ ಗೋಳು. ರಾವಣಾಸುರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಈ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಹಾಸನ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ. ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರು ಹೇಳಿ, ನೋಡಯ್ಯ ನೀನಂತ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೀರ್ಯವಂತನು, ಈ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅವನು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತುಳಿದು ಹೋಗ್ತೀಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ, ಆವಾಗಲೇ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾರದ ಟೆಂಪ್ಸ್ ರಾವಣ. ಆ ನವಗ್ರಹ 9 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸಿಂಹಾಸನ ಹೋಗೋದನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು went on stamping down upon them. Then his horoscope changed. Rama came and killed him. ಅಂದ್ರೆ ನವಗ್ರಹ ದೃಷ್ಟಿ, ಗ್ರಹ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನನ ಕಾಲೇ ಗ್ರಹ ದಶ ಶೇಷ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ ಜಾತಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಹದ ದಶ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ವಿ.
ಶೇಷ ಇರತ್ತೆ. ಆ ಶೇಷವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಗಿವನ್ ಯು ದಿಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ 6 ಗ್ರಹ ದಶಾಸ್ ಫುಲ್ಲಿ. 7th ಗ್ರಹ ದಶಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ he can get out. He should get out. ಈ ನವಗ್ರಹಗಳ ದಶೆಗಳಲ್ಲಿರೋದು ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೇನು 120 years nobody will live. ಏನು 70, 80, 90 ಆದ್ರೂ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುದುಗರ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಸರು ಚಿಕ್ಕವರು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೃದ್ಧಸ್ಯ ಭಾಷ ತರುಣಃ ಕಥಂ ಜಾನಾತಿ ಅಂತ. ಮುದುಗರವರೆಗೆ ಇರೋ ವಾದಗಳೆಲ್ಲ ತರುಣರಲ್ಲಿರೋರು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ತಾತ ಯಾಕೆ ಕಂತೀಯ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈತಾನೆ ಮೊಮ್ಮಗ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ತಾತ ಯಾವಾಗ ಕಂಬ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬೇಡ. ಅದರಿಂದ ಈ ನವಗ್ರಹ ದಶೆಗಳು ಏನೇ ದಶ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಲೀವ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಬಿಟ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಸೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. our body is tired. That's why Atma also here we got Atma also leaves the Jaratvam. And it whatever Atma wants to acquire punyam, papa and all that, it will operate through the body. Our body is strong, our body dwara sakashtu tagondu, it also gets tired and he wants to have another. So vasamsi jirnani vihaya Ano naro parani grunhanti. Same in Bhagavad Gita, Krishna says. Just like the torn clothes are discarded or faded clothes are discarded, new clothes are accepted. Like that, our body also gets worn out. So we don't want to hold our body for long. We should never want our body to be held on for a long time other than what we are independently capable. Hello, super easy, but experiencing is really tough. ಮುದುಕರಿಗೆ ಆಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ತಿಂಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನಲ್. ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಪವರ್ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮುದುಕರ ಹತ್ರ. ನನಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊಸೆ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವಲ್ ಪೌನ್ಸ್. ಸೊಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಜ್ಜಿ ತಿಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಮುದುಕರಿಗೆ, ಆದ್ರೂ ಬಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಹಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ, ಕುಟ್ಟಿದ ಹಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಕ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ, ಚಕ್ಲಿ ಪುಡಿ ತಿಂತಾರೆ ಮುದುಕರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು, ಕುಟ್ಟಿದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡೈ. So their problem is more critical than human. ನಾವು ಅಮೃತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದ ಗುರುಗಳೇ, ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂದುವಾಗ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಮೃತ ಉಪೋಷಣ ಮತ್ತೆ ಅಪೋಷಣ, ಅದೇ ಈ ರೀಸನ್ ಏನ ಇದು ಇದೇನೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರ ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೀಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂರುವಾಗ ಅಮೃತ ಪಿದಾನಮ ಸೀತ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಅಮೃತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹೈಯರ್ ರೀಜಿಯನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಮೃತ ಬಂದ್ರೆ. ಅಮೃತಾಸನ ಇದಿರು ಇವ ಹೇಳಿದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿದಿರುವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್. ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಿರೋರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವ ಜನ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ ಅಂಡ್ ಜನ ಅನ್ನುವಾಗ ಜ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಜ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಜ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಜ ಅನ್ನೋದು ಅಹಂಕಾರ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಎಗೋ.
So nice. Om Sahana Bhavatu. ॐ सहना भवतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः